Hello everyone, welcome to Digital Learning. We are learning data structures using C++ for BSc program, Computer Science subject, second semester, serial number 20, session number 20, created by Shweta M. In this session, we are learning about conversion of arithmetic expression from infix to postfix. Let's begin with the definition of data structure. What is data structure? So data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. Whatever the data we are storing in a computer, we need to store that data in an organized way so that whatever the operations we are performing on that data, that operation can be done effectively. So here we have two types of data structures. One is primitive data structure and another one is non-primitive data structure. Primitive data structure means we will have basic data types like integer, real, character and boolean. Non-primitive data structures like linear data structure and non-linear data structure. If the data are stored in a sequential order one by one, then it is called as linear data structure. In that we have arrays, linked lists, stacks and queues. Non-linear data structure means if the data are not stored in a sequential order, then we call it as non-linear data structure. For example, trees and graphs. Let's start with the definition of a stack. What is stack? So already we told that stack is a linear data structure where data are stored in a linear order, one by one order. But here insertion of the element and deletion of the element to the list can be done from only one end, that is top of the stack. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಎಂಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ that's why it is called as LIFO, last in first out. So then we will come to the conversion of infix expression to postfix expression. In previous session we got to know that there are three types of expression: infix expression, prefix expression and postfix expression. So ಮೂರು ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳಿದೆ: infix expression, postfix expression ಮತ್ತು prefix expression. So operator ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪರಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಪರಾಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಪರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಇರೋವಂಥ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಆಪರೇಟರ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಲೇಟರ್ ಆಪರಾಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆದರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್: ಐದರ್ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So in this session we are learning how to convert this infix expression to postfix expression. Say for example, user is very much familiar with infix expressions. ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು postfix ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ postfix. ದೆನ್ we should know what is the need of conversion. ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರ ಕಂಪೈಲರ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗೋ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ expression to prefix or postfix expression. So here we will see how to convert. So here we have a series of steps to convert. So first let's go with the expression. Here we have one expression. Okay, so here we can see a set of parentheses holding the values b plus c, then it is subtracted with a with one more bracket, multiplied with d, then we have one more expression and e plus f. So totally we need to convert this expression to postfix form. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಕಂಟೈನರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ postfix string or expression. So here we are reading the symbol one by one. Say for example, ಇಲ್ಲಿ first left to right we have to need to scan individual characters. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾವೀಗ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ if it is a parenthesis, left parenthesis, we need to push that one into the stack. It is clearly mentioned. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಷ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಎ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್. ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ದೆನ್ ಗೋ ಆನ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, 1 second. If the scanned symbol is an operator, in case if we are scanning an operator, then go to removing all the operands from the stack and place them in the postfix expression. If and only if the precedence of the operator which is on the top of the stack is greater than to the precedence of the scanned operator, and push the scanned operator onto the stack, otherwise push the scanned operator onto the stack. So illi we are reading an operator. Operator read ಮಾಡಿದಾಗ again we have to check for the 2 conditions. See, you have to check for the top of the stack. See here, top of the stack. Top of the stack is a parenthesis. We don't have operator. Then no risk. We can directly push this one also into the stack. Clear? See, ಯಾವಾಗಲೇ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಪ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ 2 ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಆವಾಗ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಷ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. Then again we are reading next character. What is that next character? Again it is a parenthesis. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? we have to push it into the ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿ, ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, again it is an operand, so we have to keep it inside the postfix string. ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಆಪರೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆಪರೇಟರ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆಪರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ದೆನ್ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಸ್ if the symbol scanned is a right parenthesis means closing parenthesis, then go on popping all the items from the stack and place them in the postfix expression till we get the matching left parenthesis. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆಗೇನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕ ತನಕ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಬೇಕು? ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. ಅಗೇನ್ we read next character, that is also closing parenthesis. Again closing parenthesis ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಒನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ, ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಿತ್ ದ ಆಪರೇಟರ್. ವಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿ, ಆಪರೆಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಪ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ,
ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್, ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಇ. We will read a symbol E. It is an operand. We have to push it in postfix string. Postfix string ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. Then we will get a plus. So plus is again operator. Operator we have to push inside the stack. Then F is again operand. Operand it is. So operand we have to put it in postfix string. Then we get a closing parenthesis. This is opening parenthesis and closing parenthesis. So in between we have a plus. ಪಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ರೀಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟಿ. This input is now empty. Pop the output symbol from the stack until the stack is empty. So expression read ಮಾಡಾಯಿತು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಎಂಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ರೀಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so let's repeat the steps once again. First we have to keep scanning the characters from left to right. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತನಕ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಬರ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ infix to postfix expression. We should remember that stack works on the basis of last in first out. Stack performs push and pop operation. While doing the insert, we have to check the overflow and underflow condition with the stack. So we have our references. So we are ending this session. Thank you.